خیال سے بدتر ہو جائے گی معاذ اللہ۔ یہاں پر تو ابھی نماز شروع ہوئی ہے، ابھی نماز کا آدھا بھی نہیں ہوا تو اتنے اللہ پاک نے اتنے لوگ گنوا دیے اور شیطان بھی گنوا دیا۔ اب بتائیں کہ یہاں پر نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا صرف جواب دیتے ہیں۔ بس آپ میوٹ ہو جاؤ ابھی، صحیح ہے۔ دیکھو نماز میں خیال آنے سے، نبی کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن نماز میں محبت کی وجہ سے، کسی اور کی محبت کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتا ہے، صحیح ہے۔ یہ میرا جواب سن لو، بس یہ میرا جواب ہو گیا۔ یہ حدیث پڑھ دیں، ابھی وہ جس نے یہ بولا کس تھا، حدیث میں لکھا ہے؟ یہ جس نے کہا، یہ کسی اور کی محبت کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ قرآن کی کون سی نعت ہے، کون سی حدیث ہے، وہ بیان کر دیں۔ وہ جس نے لکھا ہے وہ وہی پڑھو، وہ عبارت پڑھو۔ وہ اس کو چھوڑو، جب تم ہم نے نبی حجت پر پیش کیا نا، یہ کون سی؟ اتحیات میں سلام پیش کرتے ہیں، ایک وہی منٹ، جب اتحیات میں سلام پیش کرتے ہیں تو کیا وہ محبت کے بغیر ہوتا ہے؟ جب ہم صراط مستقیم کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کا دعا کرتے ہیں تو کیا وہ محبت کے بغیر ہوتی ہے؟ جب کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رضی تعالیٰ یہ عنہ اللہ کے کا حکم سامنے، ہے، ایک منٹ یہ اللہ کا بھائی، حکم ہے، آپ جاہل مت بنو۔ اچھا ایک معاذ منٹ اللہ، یہ اسسٹنٹ بھائی، دیوبندی یہ اپنے حدیث کفر پڑھنے کا دیں۔ دفاع کرنے کے لیے کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک دیجئے، بس ایک منٹ دیجئے گا۔ جی جی یہ حدیث ان کو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان چیزوں آپ کا نے ذکر بولا نا ہوا کفر کا دفاع کہ کرتے جو ہیں، الحمدللہ۔ نماز جب کو توڑ دیوبندی دیتی کافر ہیں، ہے نا تو کوئی مسلمان ہے نہیں دنیا میں، دیوبندی مسلمان نہیں ہے دنیا میں، بدترین کافر ہے۔ یہ دیکھیں سیدہ صدیقہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے سامنے ان مسلمان چیزوں نہیں کا ہے، ذکر پھر ہوا جو دنیا میں نماز کوئی کو مسلمان توڑتی نہیں ہیں۔ ہے۔ ہاں، مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ جو مجھے کافر کہے تو اسلام ہی جھوٹا ہے، اور تم دیوبندی بھی وہی بدترین کافر ہو۔ سیدہ وہ ان صدیقہ کی عائشہ رضی حدیث تعالیٰ سنیں عنہ اور فرماتی ہیں کہ الحمدللہ، ان کے سامنے جب یہ قرآن، یہ تین چیزوں کا ذکر ہوا نا، یعنی کتا، گدھا اور عورت، یہ جب یہ نماز کو توڑ دیتی ہیں تو سیدہ صدیقہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ نے تم فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر تشبیہ دے دی ہے، لوگوں کو مشرک برابر کر کہتے ہیں، دیا ہے۔ معاذ اللہ، سیدہ صدیقہ عائشہ مشرک رضی کہتے تعالیٰ ہیں، عنہ یہ فرما رہی ہیں کہ تم لوگوں نے اس سے تشبیہ دے کر ہماری توہین کی ہے، اور اس نے نبی علیہ لوگوں کو السلام مشرک کے کہتے مقام کو گرانے کے لیے اس نے معاذ اللہ کتے اور بیل اور گدھے سے تشبیہ دے دی ہے۔ اچھا معاذ اللہ ان کی وہ لان تھی، یہ سن لیں، یہ صحابہ کی نماز سن لیں، یہ صحابہ کی نماز کیا تھی، یہ لان تھی دیوبندی سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف میں کعبہ میں سلام کرنے کے لیے، ہاں میوٹ مت لگاؤ، میوٹ۔ پاس نماز کا وقت ہے، مؤذن نے اذان دی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ نے نماز پڑھائی، میں تکبیر کو اب حضرت کو تو جواب نہیں دیا، ایوہ النبی والا کو تو جواب دے دو یار، ابھی سن لو، یہ صحابہ کی نبی نماز والا ہے۔ کو جواب دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز شروع کر دی، اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے تو لوگوں نماز شروع ہو گئی تھی، لوگ نماز میں تھے، آپ صفوں سے گزر کے پہلی صف میں آگے، لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا، صحابہ نے نبی کو، اب نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، دیکھ نبی کو رہے ہیں، نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، دیکھ صحابہ کس کو رہے ہیں، نبی کو دیکھ رہے ہیں، کہ وہ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے لگے، کہ وہ حضرت ابو بکر کو اشارہ کرنے لگے کہ آپ پیچھے آ جائیں، اللہ کے رسول آ گئے نماز میں، صحابہ نماز پڑھ اللہ کی رہے ہیں، دیکھ یہ صحابہ کی نماز ہے۔ اور کتا جو وہ شاہ اسماعیل آپ کا گزر کے گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے نماز میں نبی کا خیال نقل کفر نہ باشد، گدھے اور گھوڑے سے بھی برا ہے۔ یہ لعنتی ہیں آپ لوگوں کے عقیدے، اور اس کا دفاع کرو۔ اور یہ لوگ قادیانیوں کو کہتے ہیں، یہ تو قادیانیوں سے بھی بدترین کافر ہیں، ان کی اپنی تحذیر الناس میں عبارت لکھی ہوئی ہے کہ خاتم النبیین کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ تو ان کی تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا قادیانی کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ یہ میوٹ تو ہاں جی، ابھی بولیں شمع صاحب۔ میوٹ کیوں لگاتے ہو؟ میوٹ مت آپ رہنے دو اس کو، بھائی اور میری بھائی ایک آپ عرض میوٹ ہے رہنے دو اس کو۔ کہ ابھی اگر بات تحذیر تو سنو نا، الناس اس کو کی عبادت پہ گفتگو ہوگی نا ایوہ تو صرف النبی مجھے والا کو موقع جواب دیا جائے دیتا ذرا ہوں، گفتگو کا، جی جی صرف تحذیر ایوہ الناس کی النبی عبادت کو والا کو جواب دیتا ہوں نا یار۔ اوے ایوہ النبی نہیں ہوتا ہے، ایوہ النبی ہوتا ہے، بے وقوف انسان پڑھنا ان کے ہاں سیکھ ایوہ گیا۔ النبیوں میں نے بولا، ایوہ النبیوں میں نے بولا، ایوہ النبیوں میں نے بولا، ایک بات میں بھائی، میری ایک ایوہ بات النبیوں میں نے بولا۔ سنو میرے بھائی، تو پہلے بتاؤ کہ کوا کھانا کیا جائز ہے کہ حرام ہے، پہلے بتاؤ۔ کیا سمس بھائی، کوا کھانا جائز ہے حرام ہے، پہلے بتاؤ۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ کہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ خیر میں بتاتا ہوں، ہاں جی جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں جی، کوا کھانا جائز ہے، 3 دن گھر میں رکھ لینا تو وہ دیوبندیوں کے گھر میں 3 دن جو چیز رہے نا وہ جائز ہو جاتی ہے، وہ کھوتا بھی 3 دن گھر میں رہے تو جائز ہو جاتا ہے، کھا ہاں، یہ سکتے ہیں میں وہی بول رہا ہوں نا، یہ کوا کھانا ان کے نزدیک جائز ہے۔ اور وہ سے کیا بولتے ہیں، جو شیو بھگوان جو بولتی نا انڈیا میں، تو یہ اس کو پہلا آدم علیہ السلام کو جو بولتے ہیں نا، وہ شیو کا اوتار مانتی نا دیوبند۔ اور جو گنیش ہے نا، وہ ان کا چاچا کا یا
आदम अलैहिस्सलाम का बेटा होने से इनका मौसा लगता है, मौसा या चाचा का बेटा लगता है। ये लोग इंडिया में ऐसा देवबंद जो है ना, इंडिया में ऐसा फैलाया है, तो इनसे बहस नहीं। करना बेकार है। अच्छा। समझो ना, तुम अच्छा, क्या बात बात सुनो। कर रहे हो, तुम्हारे से बहस, तुम तो समझ जाओ, सुनो, आपने किसी तुम मौलवी को नबी लेके की आओ शान यार, तो जाओ। छोड़ो, तुम तो नहीं, नबी की नहीं, शान इंशाल्लाह मैं छोड़ो, काफी हूँ। सुनो मेरे पहले इंशाल्लाह बात मैं सुन लो काफी मेरे हूँ। भाई। तुम नबी की शान की तो बात छोड़ो, तुम आए मैं आपको इसलिए मार्फत सुनाता हूँ थोड़ी सी। तुम लोग जाके एक मिनट आप म्यूट लगाते हो। गुलाम अली भाई मेरी अर्ज मैं ना आपको मार्फत सुनाता हूँ थोड़ी सी, मैं आपको मार्फत सुनाऊँ आज थोड़ी सी। जी जी सुनाइए। देवबंदियों की किताब के अंदर ना मार्फत जो है वो दर्ज है। कहते हैं कि जो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के जो मामू थे ना, उन्हें कहा जी आपने फलां इलाके बयान करने जाना है, तो वो कहते हैं मैं बयान इस वजह से करूँगा कि अगर एक जो शख्स है वो मेरा आला तनासुल खींचे, एक पीछे से उंगली दे, और बाकी बच्चे जो हैं सारे वो ये कहते फिर भड़वा रे भड़वा, भड़वा रे भड़वा। फिर जो आप लोगों को मारिफ उससे बयान बहुत होंगे जलती ना, है, आप लोगों के गांड में बहुत जलती है उससे। डोला डोला गाना भी मारिफ बयान होगा ना, उनने आप लोगों का कुफर जो है ना, तो लोगों के दुनिया के सामने उन्होंने रीमेक आप लोगों का कुफरी अकीदा लोगों के सामने जाहिर किया, इसलिए बनाया उन्होंने बड़वा रे बड़वा आप लोगों के कुफरी अकायद उन्होंने बताए हैं लोगों को, कुफरी अकायद लोगों को बताए हैं, इसलिए आप लोग जलते हैं उससे। अच्छा तो गुलाम अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम अली साहब सिर्फ एक वही तो सिर्फ- शेर है हकीमुल शम्मा- उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी। और ठहर जाओ मरीजुल उम्मत, वो ठहर जो जाओ बात कहता है सुनो। कि मैं अशरफ तुम्हें रसूल चैलेंज करता हूँ, मैं- नहीं ठहर जाओ, मैं रोज जाट ठहर जा यार, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ शम्मा, यार मैंने जो सवाल कि किया था सिर्फ उसका जवाब कोई आपने एक, और ठहर जाओ, सिर्फ एक फतवा तुम ले आओ जो तुम्हारे एक जो अकाबरीन ने सवाल किया, मिर्जा एक सवाल कादियानी पे लगाया हो। सिर्फ एक फतवा ले हाँ? आओ जो तुम्हारे अकाबरीन ने मिर्जा कादियानी के ऊपर लगाया हो, जाओ तुम्हें चैलेंज है। कि जितने भी तुम्हारे उस वक्त के अफसोस कि बड़े तुमको मौलवी वो थे भी ना, नजर नहीं आता है। जितने तुम्हारे उस अताउल्लाह वक्त के शाह बड़े बुखारी मौलवी कौन थे था? ना, ओ इसे अताउल्लाह छोड़ो, शाह इससे बुखारी कौन मैंने था? क्या क्या मैंने क्या क्या वो मिर्जा समझ आइए बात की। था मिर्जा तुम्हें पता है मैंने क्या क्या नहीं। मैंने क्या तुम्हारे जितने मर्जी जो पुराने अकाबरीन है, तुम्हारे जो बड़े देवबंद के अकाबरीन है, उनमें से किसी ने भी मिर्जा कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा लगाया वो पेश कर दो, वरना हम दिखाएंगे कि तुम्हारे बड़े अकाबरीन कहते थे कि मिर्जा कादियानी तो मर्द साले है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे वरना, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि उनके बाद में आने वाले इनके खलीफों ने भी मिर्जा कादियानी को मुसलमान तस्लीम किया है। अल्लाह अकबर, ये और सब कुछ तुम्हें काफिर दिखाएंगे। किसने डिक्लेयर किया? नहीं इमाम अहमद पाकिस्तान रजा के खान इनमें काफिर किसने डिक्लेयर किया? इमाम अहमद मौलाना रजा गुलाम खान। वो मेरे पीरो और मुर्शिद, इमाम आला वो मेरे हज़रत, पीरो इमाम मुर्शिद, आला वो मेरे हज़रत, पीरो अच्छा, मुर्शिद ने इमाम आला किया। हज़रत सैयदी तुम लोगों के बस का बात मुजद्दिद नहीं है मिल्लत, भाई। उसने तुम लोगों उन्होंने को काफिर बुज़दिलों करार का दिया काम और नहीं मौलाना है। गुलाम दस्तगीर कसूरी तुम्हारे रहमतुल्लाह बुज़दिलों अलैह का ने काम सबसे नहीं है। पहले फतवा लगाया। जब मुफ्ती फतवा लगाया तो देवबंदी महमूद देवबंदी रहमतुल्लाह कहते अलैह। हैं कि भाई तुम क्यों मिर्जा कादियानी की तकफीर करते हो? अच्छा, हम अच्छा। तुम्हारी तकफीर करेंगे माज़अल्लाह। उस्मान भाई कहता है मुफ्ती महमूद रे, मुफ्ती महमूद रे, अब बात सुन मेरी, अब मैं आपको महमूद रहमतुल्लाह सुन लो अलैह। सुन लो कहता जी मुफ्ती महमूद रे, कह रहा और जी मुफ्ती महमूद रे तो फतवा खुद लगाया। जब मुफ्ती महमूद के सामने 1973 में 1974 की असम्बली में उसके देवबंदियों की तुम्हारी इबारत रखी गई ना तहज़ीरुन नास, तो उसको जवाब नहीं आया। तो फिर मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने, ये अल्लाह बसाया की किताब में लिखा हुआ है, तो उसने मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने कहा कि ए खबीस, जो तू मुसलमानों के बारे मुसलमान उसको कह रहा है तहज़ीरुन नास वाले को, उसके ऊपर तो उलमाए हरमैन शरीफान का पहले से फतवा मौजूद है और आला हज़रत का हमारे पहले से फतवा मौजूद है कुफर का, तब जाके उसकी जान छूटी थी। ये अल्लाह बसाया की किताब है, कौमी तारीखी दस्तावेज, जाके पढ़ लो। अभी कहते हो तो मैं अभी हवाला दे देता हूँ, जाके पढ़ लो। ये तुम लोगों को चूरन दिया गया तुम्हारे लोगों से चंदा उठाने के लिए। आप लोग खाना बोलते हो बोलो, लेकिन मुझे मेरा एक असिस्टेंट भाई वो भी बात बता दें कि इनके मौलवी ने कहा है कि वो अपनी पुश्त मरवाने से आजिज़ी आती है। नहीं, आप बात बकवास मत करो यार, बात से सही बात करो। अगर करना सही चाहते बात हो है तो भाई, मैं जाता आप हूँ। नहीं नहीं वो हम देखे ना, भाई देखे वो पुष्ट भरवाते हैं, आपको क्या आप मसला है? लोगों ने- भरवाते हैं वो पुष्ट, आप लोगों ने कितनी जवाब, आपको क्या मसला है? हमसे भी मरवाएं। मुझे भी जवाब दे दो ना, मुझे भी जवाब दे दो, मुझे जवाब दे सकते हो? नहीं, आप लोगों में इतना हिम्मत नहीं है कि मुझे जवाब चोरी दे दो। साहब एक मिनट, चोरी साहब एक मिनट, चोरी साहब सारे देवबंदी करामती बच्चे हैं, आप ये जब जाते हैं ना चिल्ले पे, तो ये चिल्ले पे चले जाते हैं, पीछे से इनकी बीवियां चिल्ला काटती हैं, तो पीछे से ये देवबंदी पैदा हो जाते हैं। तो ये करामती बच्चे हैं, ये सारे देवबंदी जो है ना, ये करामती बच्चे हैं। आज मेरा देवबंदी से मुनाजरा था और ये फैजान भाई भी, आसफ भाई भी मौजूद थे
और वो देवबंदी जो है अभी वो बेगैरत तो मुसलमान गाली के ऊपर आग उतरा है, हाँ? आज बेगैरत तो आज गाली के ऊपर उतरा है। देवबंदी नहीं तो तौबा करके गया है, माजरत करके गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने बहतान लगाया था। तो ये देवबंदियों अरे की सब इत्तलाह है। मान भाई वो हलाली बच्चा था, हलाली बच्चा था जो तौबा करके गया बिल्कुल और उसने माजरत भी की, वो हलाली बच्चा था। ये देवबंदियों में हलाली बच्चे पता किस तरह से पैदा होते हैं? जैसे वो राफियों के अंदर 313 हलाली इंतजार कर रहे हैं ना, वो 313 हलाली पैदा होंगे, तो वो भी बेचारा गलती से हलाली है वो। जवाब दे दो, बेगैरत तो जवाब ये शमा भाई की बात जरा सुन लें। शमा एक मिनट, गुलाम अली भाई, शमा यार शमा शमा भाई, बाजी की सुन लें यार, शमा बाजी की सुन लें। जो तो वह जवाब रखी। चलो जी जी, अच्छा जवाब इसका देना शमा भाई। तू शम्मा मैं परवाना, सारे जो यो मिलके पुख्तना का मिलके जवाब मार। दे रखी। ए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सवाल है से पख्तना जो दो। तो वह चकली शो जवाब रख। एक मिनट, इनका क्या सवाल क्या है? एक सवाल रखते हैं शमा भाई। शमा भाई सवाल रख मैं लीजिए। पूछ रहा हूँ, जी जी बिस्मिल्लाह। ठीक है। मैंने इनसे पूछा कि जो नबी को राइफल से तशबीह दे उसको आप क्या कहते हो? पहले इबारत लेके आओ। किसने कहा इबारत है? नहीं लेके आता हूँ, बस नहीं तो हम किसी ने तो भी कहा इबारत है, दिखा वो रहे हैं कौन ना कोई भी आपको, गधे घोड़े वाली आपको वो कोई- इबारत दिखा रहे हैं। देखो नहीं मेरोज भाई वो आप कोई खामोश भी हैं, है, यूसुफ भाई को बात कर रहे कोई भी है, वो कोई भी है, तो वो क्या आप देखो ना। उसको बर्बाद बताओ। देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने जैसा समझता है वो गया गुजरा काफिर है। ठीक हो गया? सही है। जो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ कहता है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो वो गया गुजरा, क्या कहूँ मैं, ठीक है? बोलो, बोलो, जो रसूल सल्लल्लाहु कुरान के खिलाफ बोलो। कुरान के खिलाफ क्यों बोल रहा हूँ भाई? क्यों 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 उम्मी कुरान के कहा है खिलाफ? ना, उम्मी कहा है, उम्मी कहा है। तो उम्मी का मतलब उसका क्या है? तर्जुमा बदलो, उसका तर्जुमा क्या बदलो। मतलब है? क्या मतलब है इसका? आप क्या समझते हो? उम्मी का मतलब क्या है? हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन, हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन, उसने जो उम्मिय्यून में रसूल भेजा। एक उम्मीन रसूलन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे आप ये बताएं कि इसका, एक मिनट ना यार, शमा भाई, अच्छा शमा भाई, अगर उम्मी का मतलब हम अनपढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि वही है जिसने उम्मियों में रसूल भेजा। मुझे बताओ कि खाने काबा पे कुफ़ार अशआर लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे। जब लिखते थे तो फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मियीन रसूला। तो मुझे बताओ कि ये उम्मीन अगर थे तो वो शेर व शायरी लिख के खाने काबा पे कैसे रखते थे, फिर कैसे टांगते थे, जब अगर वो सारे ही जी बताएं। वो दीन के लिहाज से अनपढ़ थे, वो दीन के लिहाज से अनपढ़ थे। तो रसूल दीन के लिहाज से अनपढ़ था? ये मानता है नबी भी दीन के लिहाज से नकल कुफर नबाशिद अनपढ़ थे। ये इनका कीदा है कि ये नबी को भी दीन के लिहाज से उसी जुमरे में ले, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, तो वो अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते हैं उनको। जब वो नकल कुफर नबाशिद वो अनपढ़ है तो अल्लाह की आयतें कैसे पढ़कर सुना रहा है? और अल्लामा शदीदुल क़ुवा, और सबसे कुव्वत वाले ने उसको सिखाया। मेरा म्यूट लगाते हो, मेरा म्यूट लग जाता है। हाँ अभी सुनो, अल्लाह ने उनको सिखाया। तुम कह रहे हो लान कि वो पढ़ना लिखना नहीं आता था। अल्लाह के ये जो कुरान की आयत है ना जी, ये वाली सूरह निसा की आयत नंबर 113, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युदिल्लूका वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यदुर्रूनका मिन शैइन व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैकल अज़ीमा। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि हबीब हमने आपको हर उस चीज का इल्म फरमा दिया जिसका आपको पहले इल्म न था। अब ये जो देवबंदी हैं ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो उम्मी थे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तो अल्लाह कह रहा है कि हमने आपको हर उस चीज का इल्म अता फरमा दिया जिसका आपको इल्म न था। अभी मैं ये बता देता हूँ, ये मैं देवबंदी की किताबों से
यार अभी सुनते नहीं हो दूसरे का वअल्लमकुम नहीं है, और जाहिल देवबंदी वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, मा लम तकुन तअलम, जो तुम नहीं जानते थे। हाँ, कब नहीं जानते थे ये भी बता दो, जो कब तुम नहीं जानते थे, कब नहीं जानते थे, कब नहीं जानते थे ये भी मैं बता देता हूँ, कब नहीं उससे जानते थे। पहले जो अल्लाह ने किससे पहले मबूस होने से पहले, मबूस होने से पहले, इधर किस लफ्ज का तर्जुमा है मबूस होने से पहले? हाँ, मैं कुछ कह दूं यहाँ पे। सही कह रहा है ये देवबंदी दुबर बुलंद सही कह रहा है। अच्छा बात सुनो, देखिए ना, हमारा दावा ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह से हर चीज सिखा दी जिस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जात ने हर चीज का इल्म अता फरमा दिया, और फिर कहा कि इन फरिश्तों से, और फरिश्तों को कहा कि भाई तुम इन चीजों के नाम बताओ, तो फरिश्तों ने कहा या बरी ताला हम तो वही जानते हैं जो आपने हमें बताया सिखाया है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई आप इनको नाम जी बातिल करात भाई देखें, कुरान में अल्लाह वादा कहता है अलम तरा की फफ़ाल रब्बुका भी अस्हाबिल फील, अलम तरा की फफ़ाल रब्बुका भी याद, और उसमें मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अव्वल खलकत को दिया है। अल्लाह के रसूल उस टाइम पर भी थे और उनके तसर्रुफ और उनके इदराक में चीज थी, बस वो एक रिकॉर्डिंग थी, ठीक है ना। 8 आदमी बैठे हो, मुझे जवाब नहीं दे सकते हो, 8 आदमी बैठे हो, मुझे जवाब नहीं दिया, मुझे जवाब नहीं दिया, तुमसे बात नहीं हो रही, दे दो ना, जवाब दे दो ना यार। क्या तुम्हारा कोई सवाल ही नहीं है, तुम अभी मुंह बंद करके बैठो भाई, तुम मुंह बंद करके बैठो। मैंने आपको बोला, पहले वही पढ़े ना। अच्छा, मैंने आपको बोला मैं थोड़ी सी मैं पढ़े ना, सबसे पहले नबी को राइफल से तशबीह दे, वो क्या है? बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और हमने इंसान को हर वो चीज़ सिखा दी जो वो ना जानता था। अब ये पहली वही की बात हो रही है, शम्मा साहब तवज्जो कीजिएगा, पहली वही की बात हो रही है। अल्लाह पाक फरमाता है हमने इंसान को वो कुछ सिखा दिया जिसकी उसे तालीम ना थी। मुझे बताओ क्या पढ़ना लिखना उस तालीम से बाहर है कि नहीं? कुरान के मुनकर बनो तो बेईमान तो बनो ना तुम लोग साथ में। ये जी अब बताओ इसका जवाब दो। ये मैं बताता हूँ, ये जो अभी है ना कि नबी कब नहीं जानते थे, मैं बता देता हूँ। ये है जी किसकी किताब है, ये अशरफ अली बोंडू सॉरी थानवी की ये उसकी किताब है, वो तज़किरतुल अबीद में पहले उसने जो ये लिखा कि मेरे सामने ऐसे मत बोलो। अच्छा गुलाम अली भाई, अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करें, कोई ये मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक ने भी इस्तेमाल करना जी, मुसन्नफ ठीक है जी शाह जी मादर, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की उसने हाँ मुसन्नफ उसने पहली रवायती या अशरफ अली थानवी आपके कीमुल उम्मत साहब की, मैं मादरत चाहता हूँ अपने अल्फाज में वापस देता हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज़ की मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों से पहले किस चीज़ को पैदा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों से पहले तेरे नबी को नूर को अपने नूर के कब्ज़े से पैदा किया, और फिर जहाँ अल्लाह ताला ने चाहा सैर करता रहा। इस वक्त ना लोह थी ना कलम था। मतलब इल्म जो मंशा तौहीद है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना दोज़ख थी ना जन्नत थी, ठीक है। तो जब इल्म नहीं भी था तब भी अल्लाह के रसूल को इल्म था, जब इल्म नहीं था तब भी अल्लाह के रसूल को इल्म था, और अल्लाह ने उनको सिखा दिया। जो मतलब कि जो भी बात कुरान मजीद में जिस चीज़ की नफ़ी हो रही है वो उस चीज़ की हो रही है कि सबसे पहले जो तरबियत हुई और अव्वल मुस्लिम कहा गया अल्लाह के रसूल को, तो ये उस वक्त की बात हो रही है। जब इल्म नहीं था तब भी अल्लाह के रसूल की मार्फत में हर चीज़ थी, बस एक रिकॉर्डिंग थी। अल्लाह पाक जैसे मतलब कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बार बार उनके ज़हन से सब्र करने वाली बात निकाल देता था, तो कुछ वक्त के लिए अल्लाह ने निकाल दी, फिर वापस डाल दी। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो ला इल्म हो गया वो दूसरा तो का इल्म रखने वाले हैं हमारे नबी। देखिए नबी अलैहिस्सलाम बेशत से पहले नबी अलैहिस्सलाम बेहतरीन ताजर थे, कामयाब ताजर थे। अब कोई इंसान अगर इल्म ना हो उसके पास है तो क्या वो तजारत कर सकता है? आजकल के जी अच्छा मैं शमा भाई से जी शमा भाई से मैं ये पूछ रहा हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल बाद नबी हुए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और 40 साल पहले वो क्या थे? देवबंदी क्या कहते हैं? 40 साल नहीं, वो ये सब चीज़ों से पहले नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पैदा किया है, उसके नूर को पैदा किया है। ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। मैं आप लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से ज़्यादा अपना नबी का शान बयान कर सकता हूँ।
وہ ایک ستارے کی شکل میں پیدا ہوا, نور جیسا پیدا کیا, لیکن اللہ پاک نے یہاں سے ایک انسان سے پیدا کیا, پھر وہ اس انسان سے آپ نہیں نکال سکتے, وہ انسان تھا اور اس میں اللہ پاک نے استغفر اللہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 40 سال پہلے کیا تھے وہ؟ اللہ پاک نے اس 40 سال سے پہلے اللہ پاک نے اس کو نبوت دیا تھا, پہلے اسے نبوت ملا. 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد دیکھو بیعت ہوا, مبعوث ہوئے, نبی تو پہلے سے تھے. اچھا, تو اس سے پہلے اس کے پاس علم تھا کہ نہیں تھا؟ 40 سال پہلے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا ادراک تھا یا نہیں تھا؟ یہی جو آپ اس نے جو آیت پڑھی نا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, پھر اس اللہ پاک نے وہ سب کچھ جو ہے نا اس کو سکھا دیا. اس کے بعد سب کچھ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, آپ بے خبر تھے. ہم نے یہ اللہ نے جب یہ جو منشاء توحید ہے, منشاء علم ہے, زمانے کا قید آپ خود لگاتے ہو, زمانے کا قید آپ, زمانے کی قید آپ نہیں لگائے نا. میں کہہ رہا ہوں جب علم نہیں تھا, قلم نہیں تھا, تب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تب سکھا دیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا, میں آسان کر دوں, ایاز بھائی قبلہ, میرا میوٹ لگاتے ہو, کل ایک میرا میوٹ لگاتے ہو جو میں بات کرتا ہوں. کرکری کے نام سے مشہور ہے, کل وہ تو ہے یا اس قدر وہ بندہ گستاخ, اور ایک منٹ ٹھہر جائیں شمع بھائی, آپ سے نہیں کہہ رہے, آپ سے نہیں کہہ رہا, نہیں کہہ رہے, نہیں بھائی آپ سے نہیں کہہ رہا, بھائی آپ سے نہیں کہہ رہا. ایک بندہ ہے دیوبندی کا نام کیوں لیا؟ اچھا وہ دیوبندی ہے نا, خود کو دیوبندی کہتے ہیں نا. وہ بندہ کل یہ ثابت کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ کبھی ہاتھ کے اوپر بھی اللہ قادر ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. کل وہ اس کے اوپر دلائل دے رہا تھا. کیا بولا, کیا بولا؟ مفتی کرکری کے نام سے ایک بندہ آتا ہے جو کہ دیوبندی ہے وہ, اور وہ کل دلائل دے رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہاتھ کے اوپر بھی اللہ قادر ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. میرا بھائی مفتی کرکری نہیں, مفتی کرکرے ہے اسے. اچھا, مجھے بشیر نہیں, اپنا شمع بھائی, جی یہ جو ہے نا بابا جادہ کا دوران, اس سے مراد دیوبندی یہ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا. بالکل نہیں, بے خبر گمراہ تو کیا ہوا, تمہارے بڑے تو گمراہ لکھ کر گئے ہیں نا. مفتی منظور مینگر خود کہتا ہے کہ غلط ترجمہ کیا ہمارے علماء نے. مفتی منظور مینگر خود کہتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں شمع بھائی کہ 40 سال پہلے کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تھے کہ نہیں؟ میں نے ایسا سنا ہے کہ غار حرا میں وہ عبادت کرتے تھے. وہ اپنی طرز کی عبادت ہے, کوئی بھی کچھ بھی تھا, وہ اپنا طرز ہوتا تھا بس. جب علم نہیں, اچھا نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس طرح کی عبادت کرتے تھے؟ اسی طرح کی کرتے تھے جس طرح اب ہم کر رہے ہیں, یا کسی اور طرح سے تھے وہ, یا اس ٹائم وہ الگ کرتا تھا اور پھر بعد میں؟ وہ کسی کو بتایا نہیں ہے, اللہ کو پتہ ہے, وہ نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ وہ کیسا وہ کرتے تھے, وہ اس نے ایسا کیا ہے بس. ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر, جو ہمارا جیسا ہمارا نبی ہے ہمارا ایمان. شمع بھائی بہترین ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ غار حرا میں جاتے تھے, عبادت کرتے تھے, ٹھیک ہو گیا نا, تو کیا یہ وہی عبادت ہے جو ہمیں سکھائی گئی, یا رسول دوسری عبادت کرتے تھے بعد میں جو ہے دوسری عبادت ہمیں سکھائی؟ کیا تھا یہ, آپ کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں چینج ہوگا؟ وہ اللہ کو پتہ ہے, اللہ کے رسول کو پتہ ہے, کسی کو پتہ نہیں. نہیں, دیکھو, ایک ہوتا ہے کہ کچھ کلام تو ہوگا نا, یہی الحمدللہ رب العالمین بولتے تھے, یا کچھ اور تھا, کسی اور چیز کی عبادت کرتے تھے؟ آپ کے پاس کچھ ہے, آپ بتاؤ کچھ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. میں کوئی شرم, میں یہ بس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا, شرم محسوس نہیں کرتا. اگر آپ مجھے کوئی اچھی بات بتا دے تو انشاءاللہ میں اچھی بات ضرور مانوں گا. لیکن اگر کوئی مجھے دیوبندی کا برا کہے کہ یہ دیوبندی برے لوگ ہیں, الحمدللہ دیوبندی مخلص لوگ ہیں, انگریزوں کے ہاتھ پہ بکنے والے نہیں ہیں کہ جو انگریزوں کے ہاتھ پر بک کر جہادوں کو منسوخ کرے. وہ لوگ نہیں ہیں دیوبندی. آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی, آپ معصوم دیوبندی ہیں, آپ معصوم دیوبندی ہیں, آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی.
मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, आप लोगों को गुस्सा मालूम कर है, जाएंगे, आपकी किताबों में मेरा जो कुछ आवाज- लिखा है ना, गुस्सा कर बात जाएंगे सुनो, आप। ठीक है बात सुनो, मेरा आवाज आप लोगों को छोटा नजर आता है। भाई एक बात मैं मैं पूछता हूँ, समा भाई मैं एक बात मेरा पूछता हूँ, आप बोले ना 58 देवबंदी 58 सबर मेरे समा भाई 58 मेरा एक मिनट बात एज है, 58 मेरा एज है। समा आप भाई, लोगों के एक मिनट बच्चों बात को मैं करूंगा। खिलाता हूँ। समा भाई ठीक है, मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ। आप बोले ना कि देवबंदी जो है अंग्रेजों के हाथ में बिकते नहीं, ठीक है मैं मानता हूँ अंग्रेजों के हाथ में बिकते नहीं, सही है। तो क्या वो काफिरों के हाथ में बिकते हैं? जो ये क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हमारा इसमें यूपी में जो देवबंद है, वहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं ना, जो दिवाली जो है मनाती ना, क्यों करती ना? वो तो अंग्रेज के हाथ में नहीं बिके, इन काफिरों के हाथ में बिक गए। रफीकुद्दीन भाई, ये इनकी किताबें इन्होंने पढ़ी नहीं है असल में ना। अपना इंडिया में किताबें नहीं, अभी अगर ये यहाँ से अगर ना भागने का वादा करे ना, इतना गलीज फैलाया ना अपना इंडिया में, रफीउद्दीन भाई, न्यूज में आके अगर ये यहाँ से भागने का ना वादा करें कि भाई हम भागेंगे नहीं इधर से, तो अभी इनके सामने हवाले रखते हैं कि इनके बड़े जो थे वो अंग्रेजों से बाकायदा तौर पे उनके पेरोल पे थे, अंग्रेजों के पेरोल पे थे। वो पाकिस्तान भी नहीं हाँ जी। देना चाहते थे। हाँ जी, मेरा भी तो सुनो ना, मेरा भी तो सुनो ये ना। तो लिखने की बात तो छोड़ो, नहीं, इनके बड़ों ने न्यूज में आप लोग मेरा भी तो बोल रहा हूँ, सुनो ना। ये 10 साल पहले भी नहीं बोल रहा हूँ मेरा कि भी तो न्यूज सुनो में आके ना। बोलती ना, ये इनके देवबंदियों की किताब है, तारीखें तुम्हारे को यूट्यूब में मार के देख लो, आप मालूम यार, ये जरा मौका दें अपना रफीउद्दीन भाई, उस्मान भाई को इंडिया जरा वाला मौका को दें। गुजारिश है, इंडिया में बात करो। रफीउद्दीन भाई ऊपर जो असिस्टेंट सर्जन बैठे हैं ना, इनको जरा मौका दें। नहीं जी नहीं, अच्छा, मुझे ये है भी तो मौका तारीख दे दो ना अजीबिया। बोलने का। यहाँ पे मुझे कहते हैं मौका कि नहीं देते हो। ये सही है कि असनाए अक़याम कलकत्ता में जब एक रोज़ मौलाना मोहम्मद इस्माइल शहीद वाज फरमा रहे थे, एक शख्स ने मौलाना से ये फतवा पूछा कि सरकार अंग्रेजी पर जिहाद करना दुरुस्त है या नहीं। उसके जवाब में मौलाना ने फरमाया कि ऐसी बेरद या गैर और गैर मुतासब सरकार पर किसी तरह भी जिहाद करना दुरुस्त नहीं। किसने कहा? इस्माइल शहीद। कितने मैं आपको फतवे दिखाऊंगा आपके बड़ों के, सुभान एक नहीं। अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। सर बका जी जी ये तो सर ये आगे अभी आगे बात तो सुनो, बात तो सुनो ना। ये देखे मेरा भी तो मौलाना सुनो, आप लोग अहमद बोल रहे हैं, मौलाना मैंने बनी मोहम्मद छोड़ बोल रहे हैं। मौलाना मोहम्मद हसन बस अभी मैं नतवी नहीं सुनूं, मोहल्ला फैम अभी मैं नहीं बोलने दूंगा, अभी मैं नहीं ये बोलने देखो। दूंगा। या मुझे ड्रॉप करोगे या मैं बोलूंगा, मुझे बोलने दो बस, अभी मुझे बोलने दो। पहले आप कहा था सुनो, शम्मा भैया आप गुस्सा आप कर सुनो, जाएंगे, मैंने मुझे पहले बोलने बोला दो। था, नहीं, मैंने गुस्सा पहले नहीं बोला था करना, ना आप मुझे गुस्सा कर सुनो। जाएंगे आप मुझे आप लोग अपनी बोलते हो, किताबों के मैं नहीं दो बोल रहा हूँ, हवाले मैं नहीं सुन सुनूंगा। सकते, आप यकीन माने मैं अपनी आप लोगों किताबों का के दो बकवास हवाले सुनूंगा। नहीं आप सुन सकते। नहीं, नहीं मैं आप आपकी लोगों किताब का में बकवास बकवास सुनूंगा, लिखी है। मेरा नहीं सुनोगे। नहीं आप लोग बकवास आपकी करते हो। किताबें, अच्छा गुस्सा ना करें, आप तहम्मुल रखें, कोई बात नहीं। नहीं, गुस्सा नहीं। हम आपको गाली तो नहीं दे रहे, किसी किस्म की गाली तो नहीं दे रहे। नहीं दिया है वो, आप पहले दिया, हाँ, मेरा बाद में तो दिया, ये अभी देखिए नहीं है, मेरी ठीक बात है, सुने, सही है। मेरे बात सुने और मेरे बड़ों को कि गाली आपकी देना, किताब मेरे बड़ों को कुछ कहना, मेरे से ज्यादा गाली देना है, मैं वो नहीं, मुझे हमें ज्यादा अपनी पसंद है। किताबें जो आपकी किताबें हैं वो पढ़ने की इजाजत तो दे देना, ये गुस्ताखी की इजाजत तो दे दे हमें। अभी अच्छा, अभी मेरा भी तो सुनो ना, जी जी लोगों से पूछता हूँ तो मेरा भी तो सुनो ना। शम्मा साहब मेरी बात सुने, आपके बड़े नबी से बड़े सुनते हो या नहीं नबी सुनते? के जूते के बराबर भी नहीं है आपके बड़े। अगर वो नबी की बड़ा नहीं है, तो नबी से हमारे जूते की नोक पे है। नबी से कोई भी अशरफ अली रसूल अल्लाह इनके नबी। तुम्हारे हमारे कोई बड़ों भी की बड़े, इज्जत बहुत तुम्हारे ज्यादा भी है कोई और बड़ा नबी की नहीं इज्जत है। नहीं है। मैंने आपको बोला ना कि कोई भी बड़ा अब नहीं है अपने वो नबी अल्फाज से। को अकल ना तरीके से इस्तेमाल करना, अगर अब तुमने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो नीचे जाओगे। यार आप नहीं, ड्रॉप उस्मान करोगे, भाई मुझे को मालूम है, आप नहीं लोग नहीं ड्रॉप शम्मा करोगे। भैया आप अच्छे बंदे लेकिन हैं, मेरी बात- अब मासूम देवबंदी हैं बात तो आप, सुनो अब ना। मासूम है नहीं, बात तो सुनो ना, आज मेरे बात आप, तो लगता है सुनो। मदरसे में नहीं गए आप। नहीं, बात तो सुनो यार, नहीं सुनते हो। मौलवी बहुत हरामी है उधर के मैं मदरसा नहीं, मदरसों में गया हूँ, मदरसों में गया हूँ, खुदा की कसम। अच्छा क्या कर चलिए अपना सवाल रखें शम्मा भाई, अपना आपको कोई मुफ्ती अजीजुर सवाल रहमान नहीं ना मिला, फिर इसलिए आप मासूम है आप। नहीं मुफ्ती करता हूँ, अजीजुर सवाल रहमान सुनो, मिला है तो सवाल वही से सुनो। इल्म दिलवाया है। दो अगर तो किसी और दो को ही सवाल है, और से इल्म दो दिलवाया होता तो कुछ आता जाता दो है सवाल इसको। है, दो सवाल का जवाब दे दो, फिर जी, जी, सवाल करें। जितने सवाल तुम करते हो वो करो, ठीक है? एक मैंने जो किया
کہ کیا نبی کو رائفل سے تشبیہ دے سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، اس ایک اس کا جواب دے دو، وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ایوز بھائی نے آپ کو جواب دے دیا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اگر کوئی نبی کو اپنے جیسا بشر بھی کہے تو وہ بھی ہمارے نزدیک کافر ہے، رائفل دور کی۔ نہیں، جو رائفل سے تشبیہ دے اس کے بعد بھائی ہم نے بشر کا لفظ استعمال کر، اپنے جیسا بشر کہے وہ بھی بجائے تو ہم نے رائفل تو دور کی بات کر دی نا۔ ابھی آپ آگے بات کریں۔ رائفل سے تشبیہ دے دے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی بھائی ہم کافر نے ہے۔ انسان کا لفظ استعمال کر کے کہہ دیا، اب آپ دوسرا لفظ استعمال کریں۔ نہیں دیکھیں نا بھائی، جب تک سیاق کلام سامنے نہیں ہوگا نا، بات سنیں نا، جب تک سیاق کلام، جیسے یہ کہتے ہیں کہ رائفل سے بندوق سے گولی نکلتی ہے اور اس کی اتنی سپیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی یہ کہتے نہیں، ہیں کہ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں بندہ یہود و نصارہ کے لیے ننگی تلوار ہے، ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح سے اگر سیاق کلام دیکھا جائے گا کہ وہ اس بندے نے کیا بات کی ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، وہ پہلے آپ کلام پیش کریں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی تو ادھر تو جہاد کرتے ہو، ادھر تو نہیں کرتے ہو، ادھر تو جہاد کرتے میرا ہو، ادھر بھائی نہیں اس کے کرتے۔ اوپر جو آپ کی باتیں ہیں نا شمع بھائی، بالکل بالکل ٹھنڈے ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، آپ ٹھنڈے ہو جائیں۔ شمع بھائی بات دوسرا سنیں، سوال رکھیں، ایک منٹ کا دوسرا سوال سن لیں۔ یہی تو منافقت ہے۔ ابھی دوسرا رکھتا ہوں، دوسرا سنو، جی سونے کوئی۔ جی جی اچھا، میں ایک چیز کا مالک نہیں ہوں۔ ابھی جواب تو دیا ہے نا، پہلے پیش کرو پھر آگے بات کریں ابھی گے۔ پہلے عبارت دوسرا پیش سنو کرو نا، پہلے عبارت پیش کرو نا، کہاں کیا ہوا؟ کس چیز کا؟ علم اڑ گیا ہے؟ ابھی یہ جو تو نے کس چیز کا؟ بندوق کی بات کی، رائفل کی بات کی، کیا والا پیش کرو؟ بھائی میری بات سنیں لوگوں کو نا، کیوں خدا کے بندے، جس طرح اس نے عبارت نہیں پیش کی، اس نے سوال کیا، ہم نے جواب دے دیا کہ کوئی بندہ اگر رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر بھی کہتا ہے وہ بھی کافر ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اب بات کو بڑھنے دے، رائفل سے تشبیہ دینے والا تو اس کا سید فیاض بھائی، اس کا نا اس کا جو صحیح جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی کے خلاف فتویٰ لینے جاتا ہے نا دارالافتاء کسی میں، اور استفتاء لکھ کے دیتا ہے، تو وہ سیاق کلام پورا لکھ کے دیتا ہے وہاں پہ۔ یہ نہیں کہ ایک لفظ کے اوپر جا کے فتویٰ مل جائے گا، بلکہ یہ پوری عبارت پیش کریں پہلے نمبر پہ پوری عبارت پیش کریں۔ یہی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ سمجھ گئے آپ لوگ۔ ابھی اس کو بھی پھر توجیہات کرو۔ اب یہ بات سنو، دوسرا سوال سنو، سوال کیا ہے تمہارا؟ غلام علی بھائی، یہ اسرائیل کا بھی منکر ہے، پتہ سنو نا یار، آپ لوگ مجھے سب کچھ کہو، بلندی والا کام کر رہے ہیں، مجھے سب کچھ کہو، لیکن سوال سنو۔ آپ کو نہیں کہہ رہے، سنتے ہو؟ جی جی سنتے ہو نا؟ جی اچھا سنو، میں ایک چیز کا مالک نہیں ہوں اور میں مدعی بن سکتا ہوں، یا ایک چیز کا مالک ہوں مدعی بن سکتا ہوں؟ کس چیز کا مدعی بن سکتا ہوں؟ آپ کس چیز کے مالک ہیں پہلے یہ تو بتائیں۔ یہ لگتا ہے انہوں نے مدرسے سے پہلیاں بجانا سیکھا ہے انہوں نے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں ایک چیز کا مالک ہوں، میں اس کا مدعی بن سکتا ہوں، یا ایک چیز کا مالک نہیں ہوں اس کا مدعی بن سکتا ہوں؟ مجھے تو بچپنا یاد آ گیا، صرف پہلیاں بجواتے تھے بچپن میں نا ایک دوسرے کو۔ اگر آپ مالک ہیں تبھی مدعی بن سکتے ہیں نا۔ اگر مالک نہیں ہے تو پھر نہیں بن سکتا ہے۔ جی آگے بولیں، ہاں آگے بولیں۔ ابھی غور سے سنو، ابھی غور سے سنو، ابھی میں پیش کرتا ہوں، ابھی غور سے سنو۔ آپ نے بولا کہ مالک ہے، بات سنو نا، بات سنو، ہنسو مت یار، ہنسو مت، بات سنو۔ ٹھیک ہے بولو نا۔ آپ نے بولا کہ مالک ہو، واقعی نا عثمان بھی میں پریشان تھا بڑا نا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، لیکن شمع بھائی نے میری طبیعت فریش کر دی میری۔ آپ لوگوں کی ابھی طبیعت خراب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی بات سنو، آپ نے بولا مدعی مالک ہے تو مدعی بن سکتے ہو، وہ ہمیں ٹرانسلیٹ کر دے گا۔ وہ ٹھیک ہے، پٹھان کو بھی بول دوں گا، مشکل نہیں ہے۔ آپ نے بولا مالک ہے تو مدعی بن سکتے، مالک نہیں تو مدعی نہیں بن سکتے۔ آپ کے احمد یار خان نے بولا کہ نبی علیہ السلام مالک ہے لیکن مدعی نہیں ہے علم غیب کا، اور نہ اللہ کے خزانوں کا مدعی نہیں ہے۔ عبارت لگا دیں آپ لوگ۔ ہوا نکل گیا۔ کیسا جاہل ہے، کیسا جاہل ہے۔ آپ لوگوں کی انشاءاللہ، آپ لوگوں کی یہ ظاہری بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں شمع بھائی مجھے ایک چیز بتائیں، یہ اس کی بات یہ آپ کیا سمجھے اس عبارت سے؟ اس عبارت سے آپ کیا سمجھے؟ میں اس عبارت کی بھی ان کو بتا کسی دیتا نے ہوں۔ گواہ بنایا نا، جب کسی نے نکاح کے وقت گواہ بنایا تو اس کے بارے میں فقہا کا قول ہے، بھائی اس کی تشریحات بھی ہیں ساتھ ہے۔ تم جاہل دیوبندی کیا جانا جو خود کہتے ہیں
جو خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض علم غیب ہے، تو ایسا علم غیب جانوروں کو بھی اصل ہے معاذ اللہ. تو تم تو وہ دیوبندی ہو، تمہیں کیا پتا بات سنو، قرآن میں کیا لکھا ہوگا؟ بات سنو، مفتی احمد یار خان نے میں کدھر کا حوالہ دیتا ہوں، پہلے عبارت لگاؤ مفتی یار میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، میں عبارت لگاؤ. حوالہ یہ دیتا کیمرہ ہوں. اوپن کرو، کیمرہ اوپن کرو. یار میرے پاس ادھر ادھر کیا جیو غلام علی جیو جیو غلام علی جیو. اس کا وہی حساب ہے، اینڈ پہ کہتا ہے میں نے سنی تھی بات، میں نے سنی تھی، خود کچھ بھی نہیں پڑھا، یار مجھے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، اینڈ پہ کہتا ہے میں نے سنی تھی. ان کا نا ان کا صاحب نا وہ گدھے کے عضو تناسل جیسا ہے. اسکرین بڑی کرنا. جب بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی جاتا ہے، اور جب گھٹتا ہے تو گھٹتا ہی جاتا ہے. اور یہ کیا، یہ ایک آیت ہے قل یار مجھے بات تو سنو، کر کیا ہوا. بات سنو، بات سنو غلام علی، بات سنو. یار مجھے اس کا طریقہ نہیں، تم نے علم غیب کی بات کی تھی تو بتاؤ ہمیں کہ علم غیب معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کا علم جو ہے وہ جانوروں پاگلوں جیسا ہے. بتاؤ یار آپ لوگ بس اپنا بکواس کرتے ہو، دوسرے کا نہیں سنتے، نہیں پھر کیا بھائی، فائدہ؟ حفظ الایمان میں اشرف علی تستانی میں لگا دیتے ہیں یہ والی آپ کی مولوی کی، ہمیں عبارت لگا دیں گے. ہاں جی. میں اور اس آپ کو عبارت بتاتا ہوں نا، آپ کے پاس تفسیر نہیں ہے، لگائیں، ہم بھی لگائیں گے، آپ بھی لگائیں. ادھر ایک آپ کو تفسیر نہیں ہے، ہاں تفسیر نہیں ہے. تفسیر نعیمی نہیں میرے پاس، نہیں، آپ خود لے کے آئیں. میرے پاس ہے لیکن موبائل میں، لیکن مجھے لگانا نہیں آتا ہے. میں آپ کو کیمرے کا آپشن بھیجتا ہوں، آپ کھول لیں، کھولیں. نہیں وہ میں لگا نہیں سکتا، وہ لگا نہیں سکتا ہوں نا، مجھے مطبوعہ طریقہ نہیں وغیرہ آتا ہے پوچھ لگانے لیں ان سے، مطبوعہ وغیرہ وہ پوچھ لیں، مجھے لگانے کا طریقہ نہیں آتا ہے. مطبوعہ وغیرہ پوچھ لیں، خود ہی سرچ کر کے لگا لیں، مجھے کہتے ہیں تو میں لگا دیتا ہوں. اچھا تفسیر نعیمی کا بتائیں، میں یہ پوچھ لیں، میں لگا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ. جی بولے ریفرنس. یہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ لگاؤ. اور یار یہ نعیمی کا تم جلد نمبر بولو، یہ اس کی کتنی جلدیں ہیں یار، 16 سے زیادہ جلدیں ہیں، 20-30 جلدیں ہیں، تم جلد نمبر بولو. 18 جلدیں ہیں، میں نے اس دن دیکھا ہے، میں نے آپ کے لیے نکالا ہے انشاءاللہ. آپ جلدیں. ہاں وہ جلد نمبر ابھی میں آپ کو کدھر سے کیا بتاؤں یار. ببانی جمع خرچ کرتے ہو. کس دیوبندی کو بٹھا لیا، محنت بھی ہم کریں، جواب ان کو بھی ہم دیں. وہ دراصل وہ جو وہ بیچارے عثمان بھائی وہ انی علی مثال یاد آ گئی جڑا نا. بندہ بات یہ ہے کہ عبارت سامنے آ بھی جائے، اس کو جواب دیں. تو جو دیوبندی کو ہم نے ان کی کفریات اس کے سامنے رکھی ہیں، تو ان کا اس نے جواب نہیں دیا، ہم جواب دیں گے. ہم نے تو جواب دیے، ان کو دلائل بھی دیے، انہوں نے تسلیم نہیں کیے، تو کیا ہمارے جواب یہ تسلیم کر لیں گے اپنی عبارت کے اوپر؟ یہ معصوم دیوبندی ہے، یہ عقل سے پیدا ہے. دیکھیں اللہ معاف کرے سسٹم بھائی، اللہ معاف کرے، نبی کو وہ گدھے اور گھوڑے سے تشبیہ دے رہا ہے، پھر نبی کے علم کو پاگل مجنون سے، جانوروں سے دے رہا ہے. نبی کو تشبیہ ان کے مولویوں نے نبی کو کبھی کسی اچھی چیز سے تشبیہ نہیں دی. تشبیہ کیسی چیزوں سے دیتے ہیں؟ جب جھوٹ بولتے ہو تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، پھر میرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے جھوٹ کا بولنا. عبارت لے کے آؤ، جلدی لے کے آؤ. نہیں ابھی میں نہیں لگا سکتا، مجھے طریقہ نہیں آتا ہے، صحیح بول رہا ہوں. نمبر بتا دو نا، جلد نمبر بتا دو، میں لگا دیتا ہوں. بتا دینا صاحب آپ کی بات نا بالکل ٹھیک ہے. جلد نمبر 7 ہے، جلد نمبر 7 میں دیکھو سورۃ انعام، اور آیت نمبر وہی جو ہے نا 50 ہے، کوئی 50 آیت نمبر نکالو، اور اس میں صفحہ نمبر 764 نکالو. میں نکال لیتا ہوں. صفحہ نمبر 64 ہے. 64 جلد 7. ایوز بھائی کدھر ہی ہیں؟ ایوز بھائی بھی بور ہو گئے آج قسم سے، اس نے بہت بور کیا ہے. اصل میں ایوز بھائی کا اس نے جواب بھی نہیں دیا. بڑا اچھا سوال رکھا تھا ایوز بھائی. ماشاء اللہ. ایوز بھائی میرا بھائی سائیکل چلا رہا ہوگا، ایک دن سائیکل چلاتے چلاتے USA پہنچ جائے گا انشاءاللہ.
अभी आप ये देख लें, अभी आप ये उन्हें खुद बताना है कि इधर किधर लिखी हुई है, ऐसी तो कोई मुझे भारत नजर नहीं आ रहा। शमा साहब इधर आगे आए, बैग पे चले जाते हैं, उधर हमें वालों में आपने आपके लिए तफसीर नईमी है साथ है, ये सफ़ा नंबर 64 है। ये मैंने आपको बोला सूरत अनाम निकालो। आपने जो रेफरेंस बताया मैंने वो सूरत अनाम जेल नंबर, ये सूरत अनाम है, ये पैंट है, ये पैंट है, मुझे नहीं पता। सूरत अनाम, ये सूरत अनाम में कौन सा है? सूरह अल ये माइदा, लेफ्ट साइड में देखो ना, ये अल माइदा है ना, सूरत अनाम निकालो। अब आप जिल्द नंबर बताएं भाई, ये बहुत बड़ी तफसीर है, आप प्रॉपर रेफरेंस लेके हैं। रेफरेंस आपके पास आया नहीं है, फिर आए क्यों हैं आप? ऐसे मुझे बताएं, रेफरेंस नहीं आपके पास पक्का तो क्यों आए आप? तो बंद को बदनाम कराने के लिए आ जाते हैं। आप लोगों के फायदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को इंशाल्लाह अल्लाह हिदायत देगा सबको। इंशाल्लाह हम देवबंदियों को तलाक देंगे। नहीं, आपका रेफरेंस इधर कहीं पर भी नहीं है मेरे भाई। यार सूरत अनाम नहीं है, ये मैंने खोली हुई है ना, 7वें पारे में है ना सूरह नाम, 7वां जिल्द में है। 7वें पारे में है और 7वीं जिल्द है इधर। अच्छा, उसमें आयत नंबर 50 पे जाओ ना। वही मैं खोल रहा हूँ यार, नहीं है इधर, नहीं आपका कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपने जब ज़बानी जमा किस मौलवी की तकरीर सुन के आए थे? तकरीर नहीं, मैं कल इंशाल्लाह फिर आओगे, मैं आपको कल फिर पूरा इधर पिक्चर निकाल के लगा दूंगा, पिक्चर से मेरे में समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं है शम्स भाई, ये सुनो, आप ये सुनो, अच्छा, मैं सुनाता चलो हूँ अभी, आपको। ये सुनो खाली, बस अभी आप 1-2 मिनट सुन के जाओ खाली, 1 मिनट 2 मिनट सुन के जाओ खाली। शम्स भाई 1 मिनट सुन के जाओ, क्या बोलता है तुम्हारा मुफ्ती। यार तो वो छोड़ो, ये अभी ये बात चल रहा है, आपको दूसरी तरफ चला गया, छोड़ो। नहीं ये बात नहीं सुनाओ, मुझे नहीं सुनाओ, पहले मेरा मसला हल करो, बाद में मैं सुन, आप बेशक आपको मसला हल होएगा, आप सुन के जाओ खाली। मैं निकालता हूँ आप लोगों को, फिर मैं वाला बयान दिया है। अयोध्या में आता हूँ। मोहम्मद इलियास ने कहा कि सुन के जाओ। भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने ये बयान दिया। ये तो हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी आज लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये रोक रहा हूँ, इधर आ जाओ, मैंने खोल लिया। जुमले सुनो। लोग समझते हैं कि ये शंकर माने कंकर माने जी, बाढ़ में जाए हमारी तरफ से। ये तो बकायदा तौर पे उसका जन्मदिन भी मनाते हैं उसका, शंकर ये बैठ के भाषण दे रहे हैं ना, तो वो खाने के लिए मैं बता रहा हूँ, समझ गए। ये लोग कौवा खाने वाले हैं, इनको समझाओगे तो कैसे समझेंगे? कौवा खाने वाले का दिमाग कम होता है। इधर नबूवत की बात हो रही है, ये लफ्ज नजर आ रहे हैं आपको? हम नबूवत के मुद्दई हैं, नबूवत के मुद्दई हैं, नबूवत के मुद्दई हैं। इधर नबूवत के मुद्दई की बात होती जा रही है। इधर आओ शमा, आगे आओ, तुम्हारा परवाना आ गया। समा भाई को पागल कर, समा भाई को कह रहा है कि यहाँ पे दर्ज है, 1 मिनट, तो वहाँ पे यहाँ पे दर्ज है कि वो इल्मुल गैब के मुद्दई नहीं है। इल्मुल गैब के वो हैं, मालिक हैं, लेकिन उसके मुद्दई नहीं है। इल्म गैब के मालिक हैं लेकिन मुद्दई नहीं है। इसमें नबूवत के मुद्दई की बात हो रही। बिल्कुल। और ये तो इसमें झूठ बोला है ना नबी पे। शमा साहब ओपन करो अपन मम्मी। ये पूरी बात बाबू मत अभी सही निकालो। ये कौन सा निकाला है, कौन सा आयत निकाला है? ये ना कुल अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनिल्लाह। अच्छा, ये कौन सा सफा है? सफा कौन सा है? कौन सा सफा है? 371 7वीं जिल्द 371 का है ना आपने? हाँ 371। मैं
اور یہ پاس سے ہی کہیں سے سن کے آ گیا ہے، کچھ جاہل کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، آ کے زبانی جمع خرچ کرتا ہے۔ اینڈ پہ گالی ہے کرتا، میں نے سنا تھا پڑھتا کچھ بھی نہیں ہے یہ میں سنا دیتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کی پچھلی آیت چند طرح تعلقہ، پہلا تعلق یہ آیت کریمہ پچھلی آیت گویا تمتما کا کہ پچھلی آیت میں نبی کا منصب بیان فرمایا اور نبوت کا مقصد ذکر ہوا ہے، بشارتیں دینا، ٹھیک ہے، بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور اس قانون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منتبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نبوت کے مدعی ہیں، لہذا ہمارا منصب صرف معجزات دکھانا، غیب کی خبریں دکھانا، لوگوں کو معلومات کرنا نہیں۔ دوسرا پچھلی آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لوگوں کو اخروی نفع نقصان سے وابستہ اس کی اتباع سے خوف زدہ اور غم سے آزادی اور ان کے مخاطب سے دوزخ کی آگ کا استخفاف اب فرمایا جا رہا ہے۔ اب حضرات مار دنیاوی نفع وابستہ نہیں ہے کہ انہیں ماننے والا امیر ہو جائے، منکرین فقیر بن جائیں، گویا ان کی ایک شان کا پہلے ذکر ہوا، دوسرا شان کا ذکر اب تیسرا ذکر پہلی آیتوں میں ایک اعتراض کا ذکر ہوا ہے، ہمارے منہ مانگے موضوعات پر کیوں نہیں اترتے، اعتراضاً ایک جواب دیا گیا ہے، دوسرا جواب یہ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال آیت کریمہ گزشتہ آیت سے بے تعلق نہیں، یہ اس نے بیان کیا، اس کے بعد انہوں نے شان نزول بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ مدعی کس کے، ہم نبوت کے مدعی ہیں، ہم نبوت کے مدعی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نبوت کے مدعی ہیں، نبوت کے مدعی کی بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم یا جماعت الخیر۔ اچھا بات سنو، 364 نکالو، 364 لگاؤ اسی میں، اسی میں 364 لگاؤ نا۔ میرے بھائی بات سنو، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو شمع صاحب میری بات سنیں، یہ کل لاکل ہے نا، یہ اب یہ یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے نا، یہاں سے آگے اس کا سارا ماخذ شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیت 370 سے شروع ہو رہی ہے، 371 سے۔ اچھا میرے پاس اور ہے، میرے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی دکھائیں، سو دیکھو، دکھائیں میں آپ۔ اچھا یہ والا جو آپ کا پہلا دعویٰ تھا اس سے آپ دستبردار ہو گئے ہیں نا، پہلا جو دعویٰ تھا۔ آپ مجھے کیمرے کا آپشن دے دو، میں نے دے دیا۔ ابھی میں نے جو اسکرین شاٹ نکالا ہے وہ آ جائے گا اس میں؟ ہاں آ جائے، اس میں گرین آپ سلیکٹ کریں، ہمیں اپنا دیدار بھی کرا دیں، آپ ہمارے پکے گاہک ہیں۔ یہ ہے یہ دیکھو، شیر جیسا دیکھو، بوڑھا آدمی، آپ لوگ ڈرتے ہو۔ ہاں جی ہاں، ڈر گئے آپ کو دکھاؤ گے تو پتہ چلے گا نا۔ میری بات ابھی مجھے اس کا او شمع بھائی، نیچے نا سیو کا بٹن ہوگا ریڈ کلر کا نا، سیو کا بٹن، اس سیو کے بٹن کو کلک کرو۔ اچھا اس کو کلک کیا، آپ کو ابھی کیا کروں؟ دیکھ لیا مفتی عزیز کا پیٹی بھائی ہے سبحان اللہ یار، ابھی میں اس کو کیسے، نہیں میں اس کو کیسے نکالوں؟ آپ میری بات سنو، میں بتاتا ہوں، آپ اپنے دل سے دیوبندیت نکالیں۔ نہیں وہ پکچر میں آپ کو، یار بکواس مت کرو نا، ابھی بات تو میدان میں آ گیا، ابھی بکواس کرتے ہو، ابھی بکواس کرتے ہو۔ شمع کی اتنی عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک اسے علم غیب کے اوپر اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ۔ میری بات یار ابھی تھوڑا سا صبر کرو، مجھے وہ لگانے دو، ابھی آپ لوگ دیکھ۔ شمع بھائی کوئی گانا سنا دیں، بسم اللہ کریں۔ سامنے ایک سبز تھا نا، ابھی آگے صبر کرو، ابھی آگے انشاءاللہ۔ یہ دیکھو، یہ ابھی دیکھو، یہ کیمرہ جو ہے نا اپنا بیک کر لیں، کیمرہ بیک کر لیں اپنا، اور اس کے بعد پھر وہ لگائیں فلٹر میں، اس میں جا کے نا فلٹر میں، بعد میں گرین سکرین پر جاؤ، گرین سکرین میں آپشن آ رہے ہوں گے، کیمرہ بیک میں کروں۔ یہاں پہ دو بندے بنے ہوئے نا نیچے ملٹی گیس۔ آپ میرا نمبر لکھ لیں شمع صاحب، مجھے سینڈ کر دیں نمبر پر۔ نہیں بس وہ گیا نا، یہ ہوئے گا، پتہ نہیں ابھی میں آپ کو موبائل پہ نیچے سیدھے ہاتھ ہے، نیچے دو بندے بنے ہوئے ہیں نا، اس کو کلک کر کے نا موڈیفائی میں جائیں، موڈیفائی میں جا کے وہاں سے گرین سکرین سلیکٹ کریں، اس کے بعد اوپر آپ کے پاس ایڈ کا بٹن آ جائے گا۔ ابھی دیکھو، ابھی دیکھو، کامیاب ہو گئے شمع بھائی۔ ابھی آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، میں بند کر دوں، ابھی میں بند کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھو تماشا، دیکھو ابھی دکھائیں جی، یہ انگلی لگا کے بتائیں کون سی لائن ہے، آپ تھوڑا سائڈ بھی ہو جائے نا۔ اچھا ان سے پہلے پوچھیں کیا کرتے ہیں، اور دیوبندیوں میں اور ہم میں اختلاف کیا علم غیب کو لے کر؟
ये नहीं, इख्तिलाफ इधर से बता देखो, देना। ये नहीं खैर इधर से पढ़ो। ये देखें, ये जो पूरी इबारत शुरू हो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना गुलाम अली भाई, स्क्रीनशॉट शुरू लेके हो दोबारा रही है। खुद लगा। नहीं ठीक है, मेरे पास वो खुल गुलाम गई है। अली भाई, मेरे पास खुल गई। ये जो पूरा इतराज शुरू हो रहा है ना, ये शुरू हुआ है सफा नंबर शमा भाई सामने आ जाए आप। 369 नहीं आप पढ़ो ना, मैं आपको लिख रहा आता और नहीं, वहाँ मेरे पे से नीचे तस्वीर से छुप जाके जाता है, दरमियान में अच्छा। जाके तो वहाँ पे मेरा लिखा है तस्वीर से पहला छुप जाएगा इतराज। ये। अच्छा मैं ये ठीक है, निकल आया, ठीक है आप आ जाए। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ दोनों चीजों का, लेकिन मुदई नहीं हूँ। मैं अभी पूरी ये बात देखिए ना, पढ़ी इस ये आयत देखें के गुलाम अली करीमा भाई, के। हाँ जी, गुलाम अली मैं भाई लिखे सफा नंबर 369 से पढ़े, जहाँ पे लिखा है पहला एतराज, वहां से पढ़ना शुरू कर। पहला इतराज। चलिए गुलाम अली भाई अपनी स्क्रीन बड़ी कर अल्हम्दुलिल्लाह, ले, समाबाजी को छोटा कर। अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी कामयाब हो गया, देवबंदी क्या? कामयाब हो गया। बस भागना ना। अच्छा जी, अच्छा जी, अपनी अच्छा बातों में फंस गए हो। आज अभी सुन ले, मैं इसके ऊपर आपको बुखारी की हदीस भी दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। बुखारी आपके गले के नीचे से हदीस? निकलेगी। यार हदीस अभी क्या देने हो, तुम्हारा आदमी नहीं दिया है, तुम्हारे अच्छा। आदमी नहीं बोला है। अच्छा, इस आयत अभी- करीमा में अभी- मकबूल बातें तीन हैं, अभी तुम्हारा ये अकवाल दो नीचे हैं। सैयद, ये अच्छा, नीचे सुन ले। सैयद जो है इसने बोला अच्छा। क्या सुन लें, अभी सुन लें। इस आयत करीमा में मकूला बातें तीन हैं मगर अकवाल दो हैं। ला अकूलू के साथ हज़ाइन है, इलाही पास होने और इल्म गैब का जिक्र है। दूसरे ला अकूल के साथ फरिश्ते होने का जिक्र, क्योंकि पहली दो चीज़ें जो हैं दावानी मगर वाक़या हैं। ठीक है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातमलीक इलाही ख़जाने के मालिक भी हैं और बातलीम इलाही अलूम गाबिया के आलिम भी हैं, मगर इन दोनों के मुद्दई और कुफार के रूबरू रसूल ना फरिश्ते हैं और ना फरिश्ते होने के मुद्दई हैं। इसलिए वास्ता अल्लाह ताला को इरशाद हुआ है मुल्क के मानी इन इस किस्म के हैं कि दर्जात आमाल में सबसे सब कुछ पहले पारा व इस काला रब्बु का लिल मलाइकती की तफसीर में अर्ज़ किया गया है। ठीक है, कि उन्होंने वो उसमें वो कह रहे हैं कि ख्याल रहे कि यहाँ जिन्स फरिश्ता होने की नफिया रहे, फरिश्तों की सिफात मासूमियत नूरानियत कुर्ब इलाही वगैरह तो हुज़ूर को ऐसे अता हुआ है कि तमाम फरिश्ते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल व आला, लिहाजा ये आयत करीमा इस आयत के खिलाफ नहीं। मा हाजा बशर इन हाजा इला मालिकुन करीम। रब ताला ने असरा औरतों को यही कौल बगैर तरदीद नकल किया जिसमें कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बशर ने फरिश्ते नहीं, यानी बशरी नुकसानात से पाक हैं। फरिश्ते की नुकसानात से मौसूफ हैं, वहाँ से फात का सबूत है, यहाँ जिनसे फरिश्ता होने की नफ़ी है। दोनों आयतें बरहक हैं। इन हजरात पर कभी बशरियत का ज़हूर होता है, कभी मलकियत की जलवागरी। ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल इस जगह पर हैं जहाँ वो पहले थे वगैरह कुछ नहीं मगर जिंदा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु की मेराज, वहाँ तशरीफ़ लेके जहाँ खाना पीना तो क्या मकान मकीन ज़मीन भी ना था, और इस बुजुर्गों की मलकियत असाब काफ 1000 सालों से बगैर खाए पीने जिंदा है। इनके मकबूलों की मलकियत बहरहाल वो हजरात सूरतन बशरन सीरतन मुल्क से अफजल जहाँ सूरत का जिक्र है। ठीक है, जैसे कुरान में कद जाको मैंने लाई नूर हूँ के अल्फाज हैं, सीरत पाक मोहम्मदिया के जलवा दिखाया गया है। ठीक है ना, इन तबा मायूहा इलई, इस इबारत में पिछले मजमून को बिल्कुल ज़ाहिर कर दिया गया, यानी कि इन चीज़ों के मुद्दई नहीं। ठीक है, कि उन्होंने दोनों की दलील पेश कर दी, दोनों की दोनों की उन्होंने आगे कुरान की नसूस भी पेश की ना, नसूस भी पेश की। ठीक है, मालिक किस सेंस में है और मुद्दई किस सेंस में नहीं है। ठीक है, जो कुरान में है ना मायंतिकु अनिल हवा, ठीक है ना, कि मतलब व मायंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। ठीक है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुछ की जाती है वही की जाती है, इस वजह से वो मुद्दई हैं। मालिक इस वजह से हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श व फर्श के फासलों को नाप लिया और उनके हाथे में, इस वजह से वो मालिक हैं। मुद्दई इस वजह से नहीं है कि कुरान में दोनों चीज़ों का जिक्र है। उसमें उन्होंने असहाब काफ का जिक्र बयान किया कि वो हज़ारों साल अपने अल्लाह ने उनको इतनी मलकियत दी, और मैंने उस दिन भी आपको सूरह अल काफ में कहा था कि अल्लाह ने उसको जुल्करनैन को मलकियत दी कि तू इसको अजाब दे या जजा दे। ये जुल्करनैन की मलकियत थी। असहाब काफ की ये मलकियत थी कि वो अपने जिस्म को बगैर खाए पिए जिंदा रख सकते थे, और अल्लाह की दी हुई मलकियत से वो जिंदा भी रहें। इसी तरह इन्होंने दोनों चीज़ों को बयान किया
کہ مالک ہیں لیکن مدعی نہیں. مدعی کے لیے بھی انہوں نے نص پیش کی اور مالک کے لیے بھی انہوں نے نص پیش کی. تو اس میں جو مالک ہے وہ مدعی کیسے نہیں ہے؟ تو انہوں نے دونوں نص پیش کیے دونوں نے. بھائی اس میں مستقل غیر مستقل حقیقی مجازی کا یہ سارے فرق ہیں. جا کے پڑھیں پہلے ان فرقوں کو. ٹھیک ہے نا. جو مالک ہے وہ مدعی بن سکتا ہے, جو مالک نہیں ہے وہ مدعی کیسے بنے گا؟ لکھا جو مالک ہے وہ مدعی نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. غیب کی اگر بات ہے نا تو دیکھیں از خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کیا کہ از خود تو نہیں جانتے وہ. آج خود کا تو کسی کا عقیدہ ہی نہیں ہے. آج خود نہیں جانتے اللہ کی اطاعت سے. کون سے بریلوی نے کہا جو گمراہ مت کرو نا, کوئی اس میں گستاخی کون سی ہے؟ لوگوں کو گمراہ مت کرو. یہ اتنا پاگل انسان ہے, سب جانتے ہیں. داڑھی آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے, اتنی خوبصورت داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے. شمع بھائی آپ کل پھر آئیے گا, آپ ایک دفعہ صفحہ نمبر 362 سے لے کے نا آگے یہ جتنی بھی آیت کی تفسیر ہے نا اس کو مکمل ایک دفعہ پڑھ لیں. میں نے مکمل پڑھا ہے, میں اس لیے آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں. تو پھر آپ گند پہ بیٹھنے والی مچھلی نہ بنے. میری بات سنیں نا, آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, بزرگ آدمی ہیں, ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ نے لازمی پڑھ کے آنا ہے. اور یہاں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا کہ آپ نے کوئی ہارنا ہے اور ہم نے جیتنا ہے, یا ہم نے ہارنا ہے اور آپ نے جیتنا ہے. اچھا پھر میرے یہ گزارش سنو, اس کو بولو یہ غلام علی کو کہ آپ کو ان چیزوں سے نفرت پھیلانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یہ جو تصویریں آپ نے لگائی ہیں اس کی بجائے بات سنو, آپ کو بتا دیتے ہیں, بات تو سنو نا. آپ کو نا اس کا, آپ کو اس کا نا اس کا جو پس منظر ہے وہ بتا دیتے ہیں. یہ جب مفتی نہیں, مجھے کچھ پس منظر مت بتاؤ, یہ میرے محبوب ہیں, یہ میرے قائد ہیں, میرے علماء ہیں. آپ لوگ اس کی توہین کرو گے تو میں اس کا 1000 بار ایک وقت کا کروں گا انشاءاللہ. آپ کریں اپنی جگہ پہ, آپ جو کر سکتے ہیں نا آپ کریں, کوئی بات نہیں, اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں آپ کریں. اپنے بڑوں کی خود توہین کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے بڑوں کا توہین کرنا چاہتے ہیں, چلیں آپ اپنے بڑوں کا توہین کرنا چاہتے ہیں. آپ کے ٹک ٹاک کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے عبدالعزیز, اس کو کہیں کہ ہمارے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے پھر ہم اتار دیتے. عبدالعزیز ہے, مفتی ابی رحمان ہے, اور یہ کرکری ہے, اور یہ ابابیل ہے. ہاں, ان کو کہیں ہم سے آ کے معافی مانگے, ہم ان کے قابرین کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی فیس بک پہ بھی میری اس سے منہ ماری ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. کیا لگایا انہوں نے کیا لگایا؟ انہوں نے دفاع کیا ہے. انہوں نے دفاع کیا طارق مسعود نے. ٹھیک, ہاں مفتی طارق, ہاں دفاع اس نے کیا کیا کہ مفتی طارق مسعود نے نبی کو ان پڑھ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں ہیں کہ وہ عربی گرامر نہیں جانتے تھے, بالکل اس نے ٹھیک کی. اور قرآن کی گرامیٹیکل دفاع ہے یہ کون سا دفاع ہوا کہ آپ نبی کی محبت سے خیال دل میں لائیں گے, نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل میں خیال لائیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ کون سا دفاع ہے بھائی؟ ایسے دفاع کرتے ہیں اپنی باتوں کا. محبت کا کہا ہے ادھر, محبت کا محبت ہی نہیں ہوگی تو سرکار پہ درود اتحیات میں کیسے بھیجو گے؟ بس بات سنو, محبت ہوگی تو بھیجو گے. تو تم تو کہتے ہو کہ نبی کا خیال محبت سے آ جائے اور نماز فاسد ہو جاتی, ٹوٹ جاتی ہے معاذ اللہ. اور گدھے اور بیل سے بھی بدتر ہے یہ. مولویوں پہ ان کو غیرت آتی ہے لیکن اللہ کے رسول پہ غیرت نہیں آتی. یہی کابر پرستی ہے, یہی تو فرقہ پرستی ہے ان کی, شخصیت پرست ہے یہ لوگ. شاہ عبدالعزیز بھائی جو تھے, جی میں تھوڑی سی نا شمع بھائی, اس دن شاہ عبدالعزیز جو دیوبندی ہیں انہوں نے فرمایا کہ نماز میں صرف الحمدو پڑھ لو اور اللہ اکبر تکبیر تحریمہ, پھر آپ نے قیام میں صرف الحمدو پڑھنا اور ایک سورت پڑھ لیں, اس کے بعد سبحان ربی العظیم میں آپ کچھ بھی نہ پڑھو, مطلب رکوع میں آپ کچھ بھی نہ پڑھو چلے گا, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو نہیں پڑھو چلے گا, تشہد میں بیٹھ گئے 15 سیکنڈ تک بیٹھنا ہے, اگر آپ درود بھیجو نہیں بھیجو, سلام بھیجو نہیں بھیجو, نماز ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے شمع بھائی؟ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ تھوڑا مجھے آپ اپنا تعارف کراؤ. میں کوہاٹ سے تعلق رکھتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ یار دیوبند کی بات, آپ دیوبند کی بات کرو, چھوڑو میں کدھر سے ہوں کدھر سے نہیں. آپ تھوڑا تعارف تو کراؤ, کیا ڈرتے ہو یار؟ میں نے اپنا شکل دیکھا ہے, آپ ڈرتے ہو, تعارف نہیں کر سکتے جان. ہم نے یہ کہا کہ آپ کے دیوبند مفتی نے یہ کہا, وہ میں بتاتا ہوں, میں وہ بتاتا ہوں. آپ سے بتاؤں گا انشاءاللہ, آپ سے بتاؤں گا. نماز میں 13 فرض ہے, 14 واجبات ہے.